masjidnya indah sekali, besar, Masya Allah. Alhamdulillah. Aku temenin ini terakhir dulu. Di prasasti dulu. Prasasti dulu ini. Habis itu kita wudhu naik. Waduh, ini masjid gede banget ini. Kalau untuk di Italia sih Paling gede dia. ya luar biasa ya. Masjid Grande. Dulu sebelum Covid, ini buat parkir diplomat. Oh gitu. Sekarang parkir di luar semua ya. Dan adzannya cuma di dalam yang dekat. Apanya? Adzan. Oh di dalam, nggak di luar ya? Prasasti. Oh iya, prasasti. Itu udah azan? Yuk. Belum ya? Bahasa Itali. Oh ini yang nyumbang nih. Algeria, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Egipto, mana tuh? Emirat Arab, Jordan nomor 9 Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Mauritania, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sudan, Tunisia, Yaman. Iya. Diresmikannya 21 Juni ya, 95 ya. Wudhu di mana? Iya, ikut. Bukan di dalam situ ya, enggak ya? Wudhunya. Kita mau wudhu. Sekarang kita menuju tempat wudhu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi masjid ini Ya. atas digunakan kalau untuk Jumatan sama sholat Id. Oh. Itu Adha. Sholat Id aja dan sholat Jumat ya? Ya. Sholat Id itu kadang 2 kloter, kadang 3 kloter. Oke. Karena begitu banyaknya. Banyak Pak orang yang sholat Id ya? Untuk muslim yang kesini, beberapa misalnya rombongan tamu kecil untuk sholat duhur atau asar, tetap terbuka, tapi ada musola di bawah sini. Oh gitu, bukan di atas ya? Bukan, di sini. Oke. Oke, kita ke tempat wudhunya. Nyalain aja terus, nyalain. Iya. Alhamdulillah. Tempat wudhunya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bisa sholat Jumat di masjid besar di kota Roma, Italia. Sekarang kita mau ke atas. Yuk, aku ke atas duluan ya. Tempat sholatnya. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ini suasana sholat Jumat di Masjid Grande di kota Roma. Luar biasa, masjidnya bagus sekali ya. Alhamdulillah, saya kebetulan hari Jumat berada di sini dan bisa melaksanakan sholat Jumat di sini. Tempatnya bagus, Masya Allah. Alhamdulillah ketemu sama Pak Mahyudin, Wakil Ketua DPD, sholat Jumat bareng. Nggak janjian? Nggak janjian ya, Masya Allah. Beliau ini selalu komit ini, Jumat tetap, walaupun dimanapun sholat. Nah, ketemu di sini. Tambah sukses bos. Ini masjidnya bagus sekali ya, kondisi. Banyak di Eropa ini Islam semakin maju. Sekarang ini Islam semakin disukai orang-orang. Belum situasi sekarang. Lihat di atas sejak. Sangat bersuasana tenang ya. Banyak orang Afrika juga di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله. وما توكلي وما اعتمادي إلا على الله. الحمد لله الذي جمعنا في بيت جميل من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه في يوم من أعظم الأيام إليه في ساعة من أقرب الساعات إليه. جمعنا لنذكره، جمعنا لنشكره، جمعنا لخير أراده بنا،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح هذه الأمة، فجزاه الله عنا وعن أمته كل خير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الليل والنهار مثلتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، فلا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، خطبة الجمعة اليوم بعنوان دور الشباب في نهضة الأمم. لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون حياة الإنسان على مراحل، إلا أن أفضل هذه المراحل مرحلة الشباب، فلقد عبر القرآن الكريم عنها، عن هذه المرحلة، بمرحلة القوة بين ضعفين، فقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذن هي مرحلة يتطلع إليها الصغير ويتمناها الكبير ويبكي عليها الشيوخ. يقول الشاعر: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالشباب في كل أمة هي عصب حياتها ومصدر قوتها، هم ثروتها وعماد حضارتها وسر نهضتها، وهبهم الله تعالى أسباب القوة ومنحهم الجلد والهمة ليكونوا سببا في رقي مجتمعاتهم وازدهار أوطانهم. وما زال الإسلام يؤكد على واجبهم نحو مجتمعهم الذي هو جانب عظيم من جوانب صلاحهم، حتى جعل الشاب الصالح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، متفق عليه. ولقد حث الإسلام على اغتنام هذه المرحلة من العمر في طاعة الله تعالى، فكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي تأكيد الإسلام على اغتنام هذه المرحلة من العمر بين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل أمام الله عز وجل عن هذه المرحلة خاصة، مرحلة الشباب. فبعد سؤاله عن عمره عامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة، لا تزل قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل وما جاء في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يجد أن المولى سبحانه وتعالى قد خصهم بالنبوة وهم في مرحلة شبابهم، لما في هذه المرحلة من
وجود ما يمكنهم من قوة ومن تبليغ رسالات ربهم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ففي القرآن الكريم عن موسى عليه السلام يقول عز وجل: ولما بلغ أشده، أصبح شابا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن يوسف قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي حق يحيى يقول سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وفي حق إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يقال يذكرهم يقال له إبراهيم. إذا هذه مرحلة الفتوة والشباب، مرحلة هامة ذكرت في حق الأنبياء جميعا. ولقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من الشباب ليقتدى بهم ويحتسب أيضا آثارهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يتخذ من شبابه بابا إلى الخيرات والمسارعة إلى القربات، ومن ذلك تطوعه كما علمنا وكان في القرآن الكريم بمساعدته لامرأتين كانتا تستسقيان لرعي أغنامهما. قال تعالى في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، من يتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى عناية الإسلام بالشباب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم من وقته ما يجعلهم يستأنسون بجواره معه ويشعرون باهتمامه بتأهيلهم لتحمل المسؤوليات، كما كان يغرس صلى الله عليه وسلم فيهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الشدائد والصعوبات. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بنا رقيقا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الوصية لهم ويوجههم إلى ما فيه الخير. ومن ذلك الحديث الشهير عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. إذا ابن عباس كان شابا يافعا. قال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا هذا الحديث التعاليم النبوية شاب يفع غلام، وأصبح ابن عباس من أحباب هذه الأمة. ومن ذلك التعاليم ما دام في عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله حينما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه التعاليم الكبيرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا. هناك مشكلة كبيرة في أن بعض الشباب يلجأ إلى الانحراف عن النهج المعتدل وعن الطريق المستقيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بفكر الشباب،
كان حريص على أن لا يحيد أحد منهم عن الطريق المستقيم، بل كان دائما يدلهم على المنهج الوسطي المعتدل الذي لا غلو فيه ولا تشدد ولا تفريط ولا إفراط. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، كانت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة بالنسبة لما هم عليه كشباب، كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هؤلاء الشباب أرادوا أن يقولوا بأشياء فوق عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ذكرنا مجال العلم نتذكر بعض الصحابة، نتذكر ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، فعنه رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، وكان هو شاب صغير، فكان بعضهم وجد في نفسه كيف هذا الشاب يكون في مجالس الكبار والمشايخ، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا لنريهم. قال عمر بن الخطاب: ما تقولون في قول الله تعالى، وهو موجه حديثه إلى المشايخ، ماذا تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله تعالى ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعض الآخر، فتوجه إلي عمر بن الخطاب وقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. سبحان الله، هذا الشاب اليفع استطاع أن يفسر آية وسورة من القرآن الكريم عجز عنها المشايخ. في القضاء أيضا هناك قصة جميلة لمعاذ بن جبل وهو شاب، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا اليمن، فقال له: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: وفي كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صدر معاذ بن جبل وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، في الختام يجب بنا أن نتقدم مثل الشباب جلسات. اعلموا أيها الشباب أن لكم دورا هاما في البناء والتقدم والرقي، فأنتم عنوان النماء وسواعد البناء، مصدر القوة ومنطلق الخير والعطاء. إخواني الشباب، أخواتي الشابات، تسلحوا بالعلم، فبه يتفاضل الناس كما تتفاضل به الأمم، ولا يمكن أن تبنى حضارة دون أن يكون أحد أركانها العلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا
يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إخواني الشباب، أخواتي الشابات، تسلحوا بالعمل، فإن القوة الاقتصادية ضرورية في تقدم الأمم، وهي عماد أول من أعمدة البناء، وعامل أول من عوامل القوة. ولن يقوى الاقتصاد إلا بالعمل والإنتاج. ولذا أمرنا الإسلام أن نبذل الجهد وأن نستفرغ جهدنا الواسع والرخيص والطاقات والمواهب في العمل والإنتاج حتى في أحد الظروف وأصعبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إخواني الشباب، أخواتي الشابات، تمسكوا وتسلحوا بالفكر الوسطي المعتدل النابع من الفهم الصحيح للإسلام، وإياكم والغلو، وإياكم والتشدد، وإياكم والتطرف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولم يشدد دين أحد إلا غلبه، فيسروا وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغولة والرخاء وشيء من الدجى. إخواني الشباب، أخواتي الشبابات، اعلموا أن لكم دور كبير في الحفاظ على هذا الفكر الوسطي المعتدل بالإسلام، فالإسلام دين سماحة والوسطية، ودين الرحمة والسلام، دين الإنسانية في أسمى معانيها، دون نظر إلى عرق أو لون أو جنس أو عقيدة. فقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بما فيها مصلحة العباد والبلاد، وبما يحقق للفرد والأسرة والمجتمع السعادة والأمن والاستقرار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، تسلحوا وتحلوا بروح المبادرة إلى الخير والعمل الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. Thank you.